Hello students, welcome to your economics class. আজি আমি মুদ্ৰা আৰু বেংক ব্যৱস্থা মানি এণ্ড বেংকিং চেপ্টাৰটোৰ পাৰ্ট ডি ষ্টাৰ্ট কৰিম। আজি আমি ডিছকাছ কৰিবলগীয়া টপিকটো হৈছে ছাপ্লাই অফ মানি, মুদ্ৰাৰ যোগান। এই টপিকটোত আমি কণ্টেণ্ট পাম। ফাৰ্ষ্ট অফ অল ডেফিনেশ্যন অফ ছাপ্লাই অফ মানি অৰ্থাৎ মুদ্ৰাৰ যোগানৰ সংজ্ঞা। তাৰপিছত পাম মেজাৰ্ছ অফ মানি ছাপ্লাই, মুদ্ৰাৰ যোগানৰ পৰিমাপকসমূহ আমি অধ্যয়ন কৰিম। এণ্ড স্পেচিফিকেলি দেয়াৰ আৰ 4 মেজাৰ্ছ অফ মানি ছাপ্লাই। ইয়াত 4টা পৰিমাপক আমি ডিছকাছ কৰিম। Supply of money is the total stock of all the forms of money which are in circulation among the public at a particular point of time. Usually, supply of money is a stock variable as it is related to a point of time, not to a period of time. The supply of money refers to the stock of money held by the public. The stock of money with the government, central bank and the banking system is not included in the supply of money. On the other hand, we can say the term public refers to all economic units like households, firms, non-banking financial institutions, local authorities, etc., except the producers of money. Those are like the central bank, the Reserve Bank of India, etc. আধুনিক অৰ্থনীতিত মুদ্ৰা বুলি কওঁতে দেশৰ মৌদ্ৰিক কৰ্তৃপক্ষই প্ৰচলন কৰা কাগজী আৰু ধাতু মুদ্ৰাকে ঘাইকৈ বুজোৱা হয়। মৌদ্ৰিক কৰ্তৃপক্ষ কি? এয়া হৈছে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া। ধাতু মুদ্ৰাসমূহ ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ সলনি ভাৰত চৰকাৰে প্ৰচলন কৰে। কাগজী আৰু ধাতু মুদ্ৰাসমূহৰ উপৰিও ব্যৱসায়িক বেংকৰ সঞ্চয়ী আৰু চলিত হিচাপত জনসাধাৰণে জমা ৰখা ধনো মুদ্ৰা হিচাপে গণ্য কৰা হয়। আমি ইতিমধ্যে মুদ্ৰাৰ চাহিদা পঢ়ি আহিছোঁ। মুদ্ৰাৰ চাহিদাৰ দৰে মুদ্ৰাৰ যোগান হৈছে এক মজুত চলক। কোনো এক নিৰ্দিষ্ট সময়ত জনসাধাৰণৰ মাজত প্ৰচলন থকা মুদ্ৰাৰ মুঠ মজুতকে মুদ্ৰাৰ যোগান বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আমি চাম মুদ্ৰাৰ যোগানৰ 4টা পৰিমাপক, 4 measures of money supply. Since April 1977, following the recommendation of its second working group of money supply, the Reserve Bank of India has presented 4 measures of money supply. Those are named as M1, M2, M3 and M4. 1977 চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ পৰা ৰিজাৰ্ভ বেংকে মুদ্ৰাৰ পৰিমাপ আৰু যোগানৰ পৰিৱৰ্তন বিশ্লেষণ কৰোঁতে মুদ্ৰাৰ যোগানৰ 4টা ধাৰণা ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। সেইসমূহ হৈছে M1, M2, M3 আৰু M4. প্ৰথমটো হ'ব M1, that means money supply of M1 or also known as narrow money, অৰ্থাৎ সংকীৰ্ণ মুদ্ৰা। M1 is the narrow definition of money. It consists of the following. M1 is equal to C plus DD plus OD, where C refers to currency held by the public, DD refers to demand deposits with the public in the commercial and cooperative banks. And last one is OD, that refers other deposits held by the public with the Reserve Bank of India. Here we have to be very much specific regarding the use of meanings of the components. Here component C does not include cash reserve with the banks. That is the first thing. Similarly, DD does not include interbanking claims. Only the net demand deposits of the banks are included in the money supply. Like that way, other deposits with the Reserve Bank of India excludes the deposits held by the central and state government, and also a few others such as Reserve Bank of India employees deposits, pension and provident funds, but it includes the following:
The deposits of institutions such as UTI, IDBI, IFCI, NABARD, etc., demand deposits of foreign central bank and foreign governments, demand deposits of IMF and World Bank, etc. মুদ্ৰাৰ যোগানৰ প্ৰথমটো পৰিমাপক হৈছে সংকীৰ্ণ মুদ্ৰা বা M1. M1 হৈছে মুদ্ৰাৰ যোগানৰ সীমিত পৰিমাপক। ই গঠন হৈছে এনেদৰে: M1 = C plus DD plus OD, য'ত C হৈছে জনসাধাৰণৰ হাতত থকা কাগজী নোট আৰু মুদ্ৰা, DD হৈছে সকলো ব্যৱসায়িক আৰু সমবায় বেংকত থকা চলিত আমানত, OD হৈছে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ আন আমানতসমূহ। ইয়াত C উপাদানটোত বেংকৰ হাতত থকা নগদ সংৰক্ষণসমূহক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নহয়। একেদৰে মন কৰিবা, ODত আন্তঃবেংক আমানতসমূহকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নহয়। আকৌ ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ আন আমানতসমূহ বুলি কওঁতে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ জমা আৰু ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ কৰ্মচাৰীৰ যি জমা আৰু পেঞ্চন লগতে প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডসমূহক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নহয়। অন্যথা ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ আন আমানতসমূহ বুলি ক'লে তলত দিয়া কেইটামান বিষয়হে অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব, যেনে UTI, IDBI, IFCI, নাবাৰ্ডৰ দৰে অনুষ্ঠানৰ জমা, বিদেশী কেন্দ্ৰীয় বেংক আৰু বিদেশী চৰকাৰৰ চাহিদা জমা, আন্তৰ্জাতিক মুদ্ৰা নিধি IMF আৰু বিশ্ব বেংক World Bankৰ চাহিদা জমা। Our second measure of money supply is M2. দ্বিতীয়টো মুদ্ৰা যোগানৰ পৰিমাপক হৈছে M2. M2 is the broad concept of money supply than M1. In addition to the three items of M1, M2 includes saving deposits with the post office saving banks. Thus, M2 can be represented as M1 plus savings deposits with the post office savings bank. The reason why M2 differs from M1 is that saving deposits with post office saving bank are not as liquid as demand deposits with commercial and cooperative banks, as they are not checkable accounts. Of course, we can say that saving deposits with post office are more liquid than time deposits with the banks. M2ত M1ত অন্তৰ্ভুক্ত তিনিওটা উপাদানৰ উপৰিও ডাকঘৰ সঞ্চয় বেংকত জমা থকা সঞ্চিত জমাও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়, অৰ্থাৎ M2 is equal to M1 plus ডাকঘৰৰ সঞ্চয় বেংকত থকা সঞ্চিত জমা। M2 M1তকৈ এই কাৰণে পৃথক বুলি কোৱা হয় যিহেতু ডাকঘৰৰ সঞ্চয় বেংকত জমা থকা সঞ্চিত জমা ব্যৱসায়িক আৰু সমবায় বেংকৰ চলিত জমাতকৈ কম তাৰল্যতা গুণৰ অধিকাৰী। অৱশ্যে এই কথা ক'ব লাগিব যে এই ধৰণৰ জমা বেংকৰ স্থায়ী আমানতকৈ অধিক তাৰল্যতা গুণসম্পন্ন। Our third measure of money supply will be M3 or broad money. মুদ্ৰা যোগানৰ তৃতীয়টো পৰিমাপক হ'ব M3 বা বিস্তৃত মুদ্ৰা। M3 is the broad concept of money supply in addition to the items of money supply included in M1. M3 includes time deposits with the banks. Thus, we can say M3 is equal to M1 plus time deposits with the banks. It is generally believed that time deposits serve as store of value and are not very much liquid as they cannot be withdrawn through drawing checks on them. Since loans from the banks can be easily obtained against these time deposits, they can be used if found necessary for transaction purpose. Again, they can be withdrawn at any time by foregoing some interest on them. M3ত M1ত অন্তৰ্ভুক্ত উপাদানসমূহৰ উপৰিও ব্যৱসায়িক আৰু সমবায় বেংকসমূহৰ যিবোৰ স্থায়ী বা কাল আমানত থাকিব সেইসমূহকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ M3 is equal to M1 plus ব্যৱসায়িক আৰু সমবায় বেংকসমূহৰ স্থায়ী জমা। সাধাৰণতে এইটো ভবা হয় যে স্থায়ী জমাই মূল্যৰ ভাণ্ডাৰ হিচাপে কাম কৰে আৰু মানুহৰ সঞ্চয়ৰহে ই প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। যিহেতু যি সময়ৰ বাবে এই ধন জমা ৰখা হয় তাৰ ম্যাদ উকলি নোযোৱালৈকে বা মেচুৰিটি পিৰিয়ড কমপ্লিট নোহোৱালৈকে স্থায়ী জমাৰ থকা ধন সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰি। সেয়ে এনে জমা কম তাৰল্যতা গুণসম্পন্ন বুলি ধৰা হয়।
যিহেতু স্থায়ী জমাৰ বিপৰীতে সহজেই বেংকৰ পৰা ঋণ পাব পাৰি, সেয়ে প্ৰয়োজন হ'লে এই ধৰণৰ জমাও বিনিময়ৰ উদ্দেশ্যে এনেধৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। বৰ্তমান সময়ত মুদ্ৰাৰ যোগান জোখাৰ কেইবাটাও উপায়ৰ ভিতৰত M3 হৈছে আটাইতকৈ জনপ্ৰিয়। বৰ্তমান সময়ত RBIয়ে মুদ্ৰা যোগানৰ বৃদ্ধি আৰু অৰ্থনীতিত তাৰ প্ৰভাৱ বিশ্লেষণ কৰোঁতে M3 ব্যৱহাৰ কৰা দেখা গৈছে। The fourth measure of money supply is M4. চতুৰ্থটো মুদ্ৰাৰ যোগানৰ পৰিমাপক হৈছে M4. Money supply M4 includes total deposits with the post office savings organizations over and above all the items of M3. This, however, excludes contribution made by public to the National Saving Certificate. Thus, M4 is equal to M3 plus total deposits with post office saving organization. M4-এ M3-ত অন্তৰ্ভুক্ত সকলো উপাদানৰ উপৰিও ডাকঘৰৰ সঞ্চয় বেংকৰ মুঠ আমানতো অন্তৰ্ভুক্ত কৰে, অৰ্থাৎ আমি ক'ব পাৰোঁ যে M4 হৈছে M3 প্লাছ ডাকঘৰৰ সঞ্চয় বেংকৰ মুঠ আমানত। ইয়াত অৱশ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় সঞ্চয় পত্ৰসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত নহয়। So, out of four measures of money supply, M1 and M2 are known as narrow money and M3 and M4 are known as broad money. এই গোটেইকেইটা মুদ্ৰাৰ যোগানৰ পৰিমাপকৰ ভিতৰত M1 আৰু M2ক আমি সংকীৰ্ণ মুদ্ৰা আৰু M3 আৰু M4ক আমি বিস্তৃত মুদ্ৰা বুলি আখ্যা কৰোঁ। গতিকে এইখিনিয়ে হৈছে মুদ্ৰা যোগানৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্লেষণ লগতে ইয়াৰ পৰিমাপকসমূহ। ইয়াৰ পিছত আমি কেইটামান মুদ্ৰাৰ প্ৰকাৰৰ সংজ্ঞা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমটো হ'ব প্ৰতীক মুদ্ৰা বা token money. Small coins of various denominations which are used to facilitate day-to-day requirements of the people in India are called as token money. Coins of rupees 5, 2 and 1 etc. are token coins as their money value is more than the value of metal contained in them. যি মুদ্ৰাৰ বাহ্যিক মূল্য মানে ফেচ ভেলু মুদ্ৰাটোৰ অন্তৰ্নিহিত মূল্য মানে ইন্ট্ৰিনসিক ভেলুতকৈ অধিক হয়, সেই মুদ্ৰাকে আমি প্ৰতীক মুদ্ৰা বা টোকেন মানি বুলি কওঁ। মুদ্ৰাৰ বাহ্যিক মূল্য বুলিলে মুদ্ৰাৰ ওপৰত যি মূল্য লিখা থাকে তাক বুজোৱা হয়, আৰু আনহাতে অন্তৰ্নিহিত মূল্য বুলি ক'লে যি পৰিমাণৰ ধাতু বা সামগ্ৰীৰে মুদ্ৰাটো তৈয়াৰ কৰা হৈছে সেই ধাতুৰ পৰিমাণ বা সামগ্ৰীৰ মূল্যক আমি অন্তৰ্নিহিত মূল্য বুলি আখ্যা কৰোঁ। ইয়াৰ পিছৰটো টাইপ অফ মানিৰ ডেফিনেশ্যন চাম, সেইটো হৈছে আদেশী মুদ্ৰা বা ফিয়েট মানি। Fiat money is issued by the central bank at the time of crisis and therefore known as emergency currency. This money does not have backing of gold and silver and other reserve and therefore not convertible into anything. Such type of money is circulated on the basis of the order of the government and it is a type of non-convertible paper money with no intrinsic value inherent in it. যি মুদ্ৰা চৰকাৰৰ আদেশত গ্ৰহণ কৰা হয় সেই মুদ্ৰাই হৈছে আদেশী মুদ্ৰা। এনে মুদ্ৰাই চৰকাৰৰ ক্ষমতাৰ বলত সাধাৰণ গ্ৰহণযোগ্যতা লাভ কৰে। আদেশী মুদ্ৰা হৈছে এক প্ৰকাৰৰ অপৰিৱৰ্তনশীল কাগজী মুদ্ৰা। সাধাৰণতে এনে ধৰণৰ মুদ্ৰা সংকটৰ সময়তহে বা জৰুৰীকালীন অৱস্থাতহে ছপা কৰা হয়। ইয়াৰ পিছৰটো সংজ্ঞা হ'ব হাই পাৱাৰ্ড মানি বা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মুদ্ৰা। Total liability of the monetary authority of the country and the Reserve Bank of India is called the high powered money. It refers to the money produced by the Reserve Bank of India and Government of India. So we can say it consists of currency, which will include notes and coins in the hands of the public. Second one, cash reserve of the commercial banks. Third one is other deposits of Reserve Bank of India. So symbolically we can represent high powered money as H is equal to C plus R plus OD.
উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মুদ্ৰা হৈছে ভাৰতৰ ৰিজাৰ্ভ বেংক আৰু ভাৰত চৰকাৰে ছপা কৰা মুদ্ৰা। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে এখন দেশৰ মুদ্ৰা কৰ্তৃপক্ষ আৰু ভাৰতৰ ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ মুঠ দেনাই হৈছে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মুদ্ৰা। এই মুদ্ৰা জনসাধাৰণৰ হাতত থকা চলনহীন মুদ্ৰা, যাক চি বুলি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হয়, বাণিজ্যিক বেংকৰ নগদ জমা আৰ বুলি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হয়, আৰু ভাৰতৰ ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ অন্যান্য জমাসমূহেৰে গঠিত, which is OD। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন H is equal to C plus R plus OD। So this is all for today's session. Thank you, students.